নির্বাচন থেকে বঙ্গভবন এবং আমাদের দুটো বঙ্গভবনে সেন্ট্রাল পুলিশ দিল্লি পুলিশ দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে। দেখছে ঘরে ঘরে খুঁজে কে কে এসছে, এটা ওরা করতে পারে না। They don't have any right to search room to room in Bangabhavan that which people are staying from Bengal. This is our Bhavan. And you will appreciate 150 people died because of SIR. And their family members, out of that, few family members came to raise their voice. And there are some people who are alive. But SIR case, Election Commission declared them death. They have died. On protest of that, they came to raise their voice. If they are permittable, we will appeal. Then they can go, they can meet some people. But don't think that they will give us the guidelines for the agitation. We know there are some institutions, judiciary, election commission, where we can raise our voice. And if they challenge like this, then they do not know we are danger than anybody else, because we born and brought up from the struggle. So I am going to Bangabhavan to see our people and to see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet. And when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Please restrain yourself from the atrocities, from the torture of the Bengal people who have lost their lives, their family members against their family members. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. This is for your kind information. Now I'm going to see the Bangabhavan only to give the assurance that please be safe and sound. Because they came to meet Delhi press. They will meet you tomorrow. They will show you that how they have been tortured. Don't you think media have the right to know? Tomorrow 3 o'clock there is a meeting. Media has been called. There is a press conference in Bangabhavan. So there will be invited, so that you can meet the people. Because Delhi people doesn't know what they are doing in Bengal. Always they used to defame the Bengal, but they do not know what torture they are doing on. And that's why just now I've got the information, and I didn't change even my clothes. I'm just going as a house staying. And Abhishek was also used to do something work. I said, let go with us. So I'm going to Bangabhavan. अरे अपू जी दोनों को उठाया है। अपू जी बूम बूम खोलिए। সরাসরি দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করলেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেন এইভাবে পুলিশে ছেড়ে রেখেছে বঙ্গভবন। যখন কেন্দ্রের মন্ত্রীরা যান তখন তো রেড কার্পেট বিছানো থাকে পশ্চিমবঙ্গে, এখানে কেন এরকম আচরণ? একের পর এক সুর চড়াচ্ছেন দিল্লি পুলিশ। বঙ্গভবনের সামনে 6 লাফ গণেশ মমতা বৈঠকের আগেই কড়া ব্যবস্থা। এদিকে বঙ্গভবনে এসআইআর আতঙ্কে যারা মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ, তাদের পরিবার, বঙ্গভবনের সামনে প্রচুর পুলিশ। মৈত্রী রয়েছেন সরাসরি আমার সঙ্গে। মৈত্রী, কিছুক্ষণ আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও সুর চড়ালেন যে এত পুলিশ বঙ্গভবনের সামনে কেন এত পুলিশ? তুমি কি দেখছো, কি বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? দেখো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বেরিয়ে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে, এবং তার বক্তব্য স্পষ্ট যে কেন বঙ্গভবনের বাইরে এত পুলিশ এবং কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে দেখা হচ্ছে, ঘরে ঘরে চেক করা হচ্ছে কেন, সেই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। এবং এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভবন যাচ্ছেন এবং বঙ্গভবনে তিনি যাবেন এবং এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন তিনি।
মৈত্রী, সংক্ষেপে একটু এরই মাঝে একটু জেনে নিতে চাইবো, আজ তো নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মৃতদের পরিবার, এসআই আর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে যাদের বলে তাদের পরিবার অভিযোগ করছে তারাও যেতে পারে। একেবারে দেখো, সেই সম্ভাবনাই কিন্তু ছিল যে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাদের এই যে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবার পরিজনেরাও কিন্তু আসার সম্ভাবনা ছিল, তাদের যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এবং তার আগেই আজকে সকাল থেকে আমরাও যেটা দেখাচ্ছিলাম যে বঙ্গভবনে দফায় দফায় পুলিশের গাড়ি এবং দিল্লি পুলিশের যে বাহিনী তারা বারবার করে আসছিল এবং একেবারেই বঙ্গভবনের বাইরে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যে নিরাপত্তার যে ব্যারিকেড সেই ব্যারিকেড দাঁড়িয়েছিল, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বেরিয়ে আসেন এবং তার বক্তব্য খুব স্পষ্ট যে যেন তারা আইন মানবেন এবং আইনের ক্ষেত্রে যেন কোনো রকমের তাদেরকে যেন কোনো রকম ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করা হয় এবং অ্যাট্রোসিটির যাতে চেষ্টা না করা হয়। অতনি এবং 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 এর পাশাপাশি এই যে লড়াই, এই সংঘাতের জায়গা কোথাও একটা আইনি দিকে নিয়ে যাওয়া। বলছে এই কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে কমিশন এবং সিওর বিরুদ্ধে মামলা, সেক্ষেত্রে এই মামলার শুনানি কবে হতে পারে? এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে যে এই মামলা এখনো পর্যন্ত লিস্টেড রয়েছে দোলা সেন এবং ডেরেক ওব্রায়েনের মামলা, সেটি লিস্টেড রয়েছে হচ্ছে 4 তারিখে অর্থাৎ 4 ফেব্রুয়ারি এটা লিস্টেড রয়েছে এবং সেই দিন এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আইনি লড়াইয়ের যে মামলা, সেই মামলাকে যদি সেই মামলা যদি শুনানি হয় সর্বোচ্চ আদালতে, তাহলে সেক্ষেত্রে সেই মামলার বুধবার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তিনি এই মামলার উপস্থিত থাকতে পারেন, সেই সম্ভাবনাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। মৈত্রী, আমি একটু সকাল থেকে যদি বঙ্গভবনের সামনের ছবিটা তোমার মাধ্যমে একটু জানতে চাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভবনে পৌঁছবেন, কিন্তু তিনি যে সুর চড়িয়েছেন যে বঙ্গভবনের সামনে এত পুলিশ, ওখানে পুলিশের মুভমেন্ট কি, অ্যাক্টিভিটি কি পরিমাণ পুলিশ রয়েছে? অথবা দেখো, আজকে সকাল থেকেই কিন্তু দিল্লি পুলিশের বিশাল টিম তারা বঙ্গভবনে চাণক্যপুরী এবং হেলি রোডের বঙ্গভবনের বাইরে বিশাল টিম তারা এসে তারা সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাদের সঙ্গে শুধু যে দিল্লি পুলিশের টিম রয়েছে তাই নয়, তার সঙ্গে কিন্তু সিআইএসএফ এর একটা বড় সংখ্যক টিম তারা সেখানে রয়েছে এবং সিআইএসএফ এর টিম এবং তার সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক ব্যারিকেড সেগুলো নিয়ে আসা হয়। মৈত্রী, একটু সঙ্গে থাকো। এই যে পুলিশে ছয়লা বঙ্গভবনের সামনে পুলিশের অ্যাক্টিভিটি, তা নিয়ে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুক্ষণ আগেই কি বললেন একবার শোনাবো।